दशहरा एक मेला है, साडा फैसटीवल आ, उन्होंने लोग देखते हैं राम जी कौन आ, साडी हिस्टरी है, वो असी इस करके करीदा कि साडे लोकां दे विच साडी हिस्टरी कायम रहे। देखो 21 सन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ दशहरा होना ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਨੂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ दशहरा ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। 300 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਲਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲਮਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੈਂਬਰ ਆਣ, ਪਰਚੀ ਕਟਾਣ ਔਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? देखो इन्हों ने पिछली बार जो भी दशहरा किया 35-40 लाख का बजट किया, मैं तो उस चीज़ के हक च नहीं हाँ। मैं तो दशहरा 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ रुपए च करने लिए रेडी हाँ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 40 ਲੱਖ ਕੰਨੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਂਕਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? देखो दिन थोड़े ये जान के थोड़ा जिहा प्रॉब्लम क्रिएट की जाती पई है, इनू जान के खिंचिया जा रहा है कि दूसरे बंदे को जावे ना। तकरीबन पिछे 35-40 लाख रुपया इन्होंने कोई इकट्ठा किया तो 35-40 लाख रुपया कहते असी लाया। और मैनू मतलब जो इन्हों की गल्लां तो पता लगा है, जो मार्केट चो पता लगा है, ठीक है, असी नहीं किसी को माड़ा कहते कि कन्नू बहुत माड़ा कर रहा या बहुत चंगा कर रहा। वो अपनी सोच सी, प्रधान सीगा, उन्हें 10 रुपये लाए, 20 रुपये लाए। जे 40 लाख रुपये चो आप 30 लाख रुपये दशहरा कर लेंदे, 10 लाख रुपया बचा लेंदे, तो अज जिन्ने मेरे रामलीला दे, मेरे दशहरा दे जिन्ने भगत आ, जिन्ने साडे देखो जी वड्डे है जी, ये जो भी करते हैं, इन्हों चाहिए सी 10 लाख रुपया आप पिंडां च जिन्हां दी मदद करते, किसी को 50,000 रुपये की, किसी को लंगर की जरूरत होंदी, क्या दशहरा कमेटी का नाम बनना सी जी उत्थे? दशहरा ग्राउंड इन्होंने टोटली बंद कर दी हुई सी। जेडे साडे छोटे भरा बाहरों देखते हैं रावण नूं जलते हुए, हरेक नूं शौक हुंदा पटाके चलन का, तो किसी को भी नज़र नहीं आए। तो वो बहुत मैनू थोड़ा जिहा अजीब जिहा लगा। VIP कल्चर बना देना, स्टेज लगा देनी, तो थोड़ा जिहा मैनू औड़ लगा। वो इन्होंने जिद्दां कमेटी सोच लिया 3 सालों लिए कमेटी साडी हो गई, इदां दा ये बॉडी बना नहीं सकते कोई। एक कोई रूल नहीं है, तुसी जदों मर्जी 21 मैंबरी कमेटी बना लो और जी ये साडा कन्नू प्रधान हो गया, ये नहीं कर सकते। ये सरासर गलत है। अगर अज की डेट च मैं दशहरे का मैंबर हुंदा तो मेरे को 8-10 लाख बचिया हुंदा, मैं तुहाडे चैनल के माध्यम नाल कहना चाहता सी, मैं दशहरा कमेटी वालों पूरे पिंडां च मदद पहुँचानी सी, जिन्ने जोगी हुंदी। पार्ट ऑफ लाइफ 1.5-2 लाख की किते मदद कर दी, लंगर पानी कपड़े, कुछ बेचारियां दी हालात खराब आ पिंडां दी। दशहरा ये कहते 5100 वाला, मैं तो वो हक च नहीं है। फिर मैनू चाहे स्टे लेना पवे जी कोर्ट तो इन्हां दी कमेटी के खिलाफ, चाहे मैनू DC नू लैटर देने पैन, तो मैं तो देखो जी वो सारिया चीज़ां च 1 बाय 1 आऊँगा, पर मैं चाहता नहीं हाँ मैं इस चीज़ वाल आवां। और एक पासे आप कहने हैं जी कमेटी च काम करना बहुत औखा आ, बस हो जाती है, दूसरे पासे आप कमेटी अगे भी नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, अजकल एक मुद्दा उठाया है कैंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ 5100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ 1100 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ, 2100 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੰਕਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। जय श्री राम जी। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5100 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ और मैनू अपना जो प्रोसैस है मैं फार्म भर के जो भी डेट आती है तो आप इलैक्शन लड़ीए और लड़ीए तो जीतीए तो राम की सेवा कर लाँगे, जे नहीं जीते तो कोई गल नहीं। तो उस तो बाद मैनू इन्हों के वालों एक जवाब दिता जाता है
ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਇਹ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਨੂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ 21 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਨੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਜੋ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੇਸ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1100 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ 1100 ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਨਵਰਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ 5100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਨਵਰਟਡ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਤਮ। ਵੋਟ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ? ਹਾਂਜੀ 1100 ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡਾ, 1000 ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ 1100 ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ 1100 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10-15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਨੂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੂਗਾ ਵਾਪਸ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਟੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਨੂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਏ, 20 ਰੁਪਏ ਲਾਏ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। VIP ਕਲਚਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਔਡ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 1100 ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਅਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ 100-150 ਬੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਂਕਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਕੰਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕੀਤਾ 35-40 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 40 ਲੱਖ ਕੰਨੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ 35-40 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਨੀ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਹੀਰੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀਏ? ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ
ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਅੱਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ 1100 ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ 3100 ਵੀ ਦੇ ਦਈਦਾ, 2100 ਵੀ ਦੇ ਦਈਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 1100 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 5100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 300 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਲਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲਮਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ, ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਔਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਾੜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨੋ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ 'ਚ 40 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਣ ਦੀ। ਬੰਕਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਲੱਖ ਹੋਏਗਾ ਇਕੱਠਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 20-22 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, 30 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, 35 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣੂਗੀ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੋਚ ਲਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਨੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8-10 ਲੱਖ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜੇ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 21 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਨੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। ਦੇਖੋ, 21 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਨੂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਰੀ ਭਰਾਈ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ 1100 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ 1100 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ। 1100 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾਊਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। 1100 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਨੂ ਕੋ ਹੈ, ਕਨਿਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਕੋ ਅਗਰਵਾਲ ਕੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਨ ਪਾਈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਂਕਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ? ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਹੇ 2-4 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਂਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਲਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ 1100 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੋ ਰਹੇ ਆ? ਛੋਣੀ ਵਾਸੀ 1100 ਵਾਲੇ ਤਗੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ 5000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣ, ਪਰ 1100 ਦੀ ਪਰਚੀ 1100 ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ 100-150 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਣੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, 500 ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ, 200 ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ, ਕੋਈ 5100 ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ 5100 ਰੁਪਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ 11000 ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 1100 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5100 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। 1100 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ 1100 ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, ਹੁਣ 5100 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5100 ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਜੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ 1 ਬਾਏ 1 ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਨੂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਧੂਮ ਧਮਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ 1100 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5100 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 5100 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦਈਏ, 1100 ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 5100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆਓ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 1100 ਤੋਂ 5100 ਵਾਲੇ, ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5100 ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਂਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਂਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 1100 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 5100 ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ, 5100 ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। 1100 ਵਾਲੇ 1100 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ। 10-10.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। 10-12 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 40 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਫਰੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਜੀ VIP ਕਲਚਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਂਕੇ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਨੂ ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 'ਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਵਰਮਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਖਿਲ ਦੇ ਨਾਲ।